नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर आज +3 नाम लेखा आरंभ। स्नातक पाठ्यक्रम नाम लेखा निमंते उच्चशिक्षा विभाग पक्षर व्यक्ति आज जून 10 पर्यंत साम्स पोर्टाल रे आवेदन करें। छात्र छात्री शिक्षा वर्ष 2026-27 स्नातक पाठ्यक्रम नाम लेखा निमंते उच्चशिक्षा विभाग पक्षर व्यक्ति प्रकाशित होइछे। स्नातक पाठ्यक्रम नाम लेखा आज अपराह्न 4 कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म उपलब्ध होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ बयान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ बयान। अंतर्जातीय स्थिति जो सार देश में चिंता बढ़ी। नकली पेस्टिसाइड बाजार में बिक्री होची। सार कला बजारी हेले काहाको छड़ा जीवनी एथिपाई कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो। पूर्वांचल कृषि सम्मेलन में जोगदे किछि एभଳି कहचंदी केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। से आहुरी मध्य कहचंदी चाषी पई तैयारी हेबो फार्म रो आईडी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सावधान यात्री सारा ओडिसा रे बढ़िला बस भड़ा। राज्यर साधारण खाउटी और यात्री आरंभ हो जाए महंगा माड़। तेल दर वृद्धिर प्रथम झटका स्वरूप काली ठारू सारा ओडिशा रे बस भड़ा वृद्धि पाइबाकु जाउ। बस भड़ा किलोमीटर पिछा 2 पैसा वृद्धि हेबो बोली ऑल ओडिशा बस मालिक संघ संपादक देवेंद्र कुमार साहू सूचना दैछन्ति। भड़ा वृद्धिर कारण संघ पक्षरु कहा जायछि जे निकटरे डीजेल दर लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि पाइछि, जहा फल रे बस मालिक माने आउ क्षति सहिबा स्थिति रे नाहंती। ए संपर्क रे परिवहन विभाग को चिट्ठी दिया जाई सरकार को सह आलोचना शेष होइछि। सरकारी अनुमोदन पर काली ठारू एही नूतन दर तुरंत लागू करा जिवो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। कोरापुट रे 1 लाख एकर रे हेबो कॉफी चाष। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार एक बड़ परामर्श दैछन्ति। जैविक प्रणाली रे चाष करबा को चाषी को कहिसन्ति। मुख्यमंत्री कहिसन्ति राज्य रे धान उत्पादन परिमाण बढ़िछि। केरल बिहार आमुठु चाउल नउथिले एबे तांको उत्पादन बढ़िबारु अन्य राज्य को चाउल देबा पई केंद्र सह आलोचना करा जाउछि। वर्तमान ऑर्गेनिक चाउल रो प्रस्तुत भोग श्रीमंदिर रे लागुतवा मुख्यमंत्री कहिसन्ति। एपरिकि राज्य रे कृषक समृद्ध योजना रे चाषी को 3100 टंका दिया जाउछि। चाषी को हित को दृष्टि रखी सरकार सब डिविजन रे शीतल भंडार पई व्यवस्था करूछन्ति। अन्य पक्षे 2 वर्ष मध्यरे कोरापुट रे 1 लाख एकर जमी रे कॉफी चाष पई लक्ष्य रखा जायतिबा मुख्यमंत्री कहिसन्ति बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आसुछि। असमाल ताती 3 दिन रे बढ़िबो 3 डिग्री। किछि दिनर आश्वस्ति परे पुणी डराइलाणी ग्रीष्म प्रभाव। गत मास ओडिशा विश्वर ताती मानचित्र स्थान पाइथिबा बेले 2 दिन हेला पुणी कलबल कलाणी भीषण गरम और गुळुगुळी। ओडिशा रे 10 रु अधिक स्तरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहबे। आगको आहुरी 3 दिन तापमात्रा बढ़िबो एवं किछि दिन भितरे पारद 45 डिग्री छुई पारे बोली आकलन करा जाउछि। आसुछि असमाल ताती 3 दिन रे बढ़िबो 3 डिग्री पुणी 45 छुईबो पारद। ओडिशा रे ताती पुणी ताऊ देखाइबा आरंभ करछि। प्रचंड खरा भीषण गरम और अस गुळुगुळी ए सब किछि दिनर व्यवधान परे पुणी राज्य को फेरिबा बेले आगको आहुरी ऊपर मुआ हबो पारद बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भुवनेश्वर रे खलिबो सीबी कार्यालय। सीबी अध्यक्ष तैनकांत पांडे सोमवार एक बड़ सूचना दैछन्ते। ओडिशा रो राजधानी भुवनेश्वर रे सीबी रो एक ब्रांच ऑफिस खोलिबा नै से प्रकाश करिसन्ते। ए पूर्व भारत रे सीबी रो प्रथम कार्यालय हबो। किछि मास मध्यरे आंचलिक कार्यालय आरंभ हबो बोली अध्यक्ष पांडे कहिसन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। चाषी को मिलिबो आईडी कार्ड मात्र 2 मिनिट रे मिलिबो चाषी ऋण। के असली और के नकली चाषी आउ खजी नकदम हेबनी सरकार एणिकी प्रकृत चाषी को मिलिबो फार्म रो आईडी। एतिरे चाषी को संपूर्ण तथ्य रहिबो। सरकारी कर्मचारी को परे एही आईडी द्वारा 2 मिनिट रे चाषी को ऋण मिली पारिबो। सेपटे राज्य रे अधिक धान चाष उत्पादन को नै चिंता व्यक्त करिसन्ति मुख्यमंत्री। चाषी को पई स्वतंत्र व्यवस्था आणुचन्ति केंद्र सरकार। एणिकी चाषी को मिलिबो फार्म रो आईडी। एतिरे चाषी को संपत्ति परिवार सदस्यों को संख्या रहिबो। एहा द्वारा चाषी को 2 मिनिट रे ऋण मध्य मिली पारिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। कैबिनेट बैठक 7 विभाग 10टी प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक बसिथिला। एतेरे 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। 7टी विभाग 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिथिबा नै मुख्य शासन सचिव अनुगर को सूचना दैछन्ति। कैबिनेट रे एसटी एससी विभाग रो बड़ घोषणा करा जायछि। मोट 1032टी पोस्ट सृष्टि होइछि। आईन विभाग 3टी, शक्ति विभाग 2टी, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग 1, मत्स्य और पानी संपद विभाग 1, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति
ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ଜୁନ 18ରେ 24ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ଏବେ ପୁଣି ସରଗମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା 24ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର 2ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 18 ଜୁନ 2024ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୁନ 1, 2024ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ। ଏହାପରେ ଜୁନ 8, 2024ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁନ 18, 2024 ସକାଳୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ପଗଡ଼ କାହାର ଯିବ ପଦ କେ ଜଡ଼ା ହେବେ ନୂଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଓ କେହି କେହି ବଦଳି ହେବେ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧର ଧରିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ସୁକତା ବଢି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 40,000। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଭୋଜ ନୁହନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ନସାନପେଟାରେ ଶନିବାର ଏକ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ 30,000 ଓ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ହରମୁଜ ପାର ହୋଇ 20,000 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଧରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 20,000 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଧରି ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପତାକା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସିମି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କାଣ୍ଡୋଳା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ମେ 13 ତାରିଖରେ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟିକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଇରାନ ସହ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ IRGC ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିକ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। NET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜକୁ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରୁ ଅଲଗା ଦର୍ଶାଇ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଥର ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା ପୂରଣ ହେବ ଏତେ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା 7,664 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା OUSSSC କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
4219 ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ, 2212 OISF କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ, 300 କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ 933 SI ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ମାର୍କ ଉପରେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣ। ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଲକ୍ଷଣ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ରିଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିବା 28 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଭାଇରୋଲୋଜି NIV କୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି 5 ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଢିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 86 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 83 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 15ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନର ଚିତ୍ର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ କେଶର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2027ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯାହା 320 କିମି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ 508 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2027 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଲ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଂକଟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଲ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଂକଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବେଆଇନ ମହଜୁଦ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି ଅନୁଗର୍ଗ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହୋଇ ବଢୁଛି ଦର। ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଦାମ। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। CNG କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ CNG ଦର ପୁଣି ଥରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଟଙ୍କା ବଢାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ CNG ମୋଟ 3 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ CNGର ମୂଲ୍ୟ 80.09 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନୋଇଡାରେ ଏହା 88 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ CNG କିଲୋ ପ୍ରତି 84 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ $58 ନିୟୁତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ସାଂସଦମାନେ ଏବେ ଏକ ବିଲ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ $58 ନିୟୁତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦମାନେ ଏକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ କୁପରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବିରାଟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ କିଣାରେ ହେଉଛି କଟନୀ ଛଟନୀ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ବିଭାଗର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଜୋରଦାର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ। ହେଲେ ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଭାରତ ଆସିବେ ପୁତିନ। ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଥର। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। କ୍ରେମଲିନ ମୁଖପାତ୍ର ତିର୍ମେଦି ପେସ୍କୋଭ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ଚିହ୍ନ ଯେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଏବଂ 13 2024 ବ୍ରିକ୍ସର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବର୍ଷର କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁତିନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଉପରମୁହାଁ ଦରଦାମ ବଢିଗଲାଣି। ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡିଛି। ତେଲ ସଂକଟ ଭିତରେ ବଢିଛି ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢି ଯାଇଛି। ଦରମା ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଘର ଭଡା ସହିତ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ପକେଟ ଉପରେ ପଡିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଡାଲି ଦର ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ କିଲୋ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିଫାଇନ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି। ସୋୟାବିନ ବଢି କିଲୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା। ଅଦା ରସୁଣ ଦର ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା ବଢି କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଅମୁଲ ଦାମ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବି ବଢିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ବଢେଇଲା ଧାନ ଉପରେ ଏମଏସପି। ଜାଣତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବଢିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2441 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2461 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 2,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏପଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ରହିବ ନା ସରକାର 800 ଟଙ୍କାରୁ 72 ଟଙ୍କା କାଟି ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ବସରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ସାମିଲ ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିବେ ପିଏମ ମୋଦି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ ପହଞ୍ଚିବେ। ତୈଳ ସଂକଟ ଏବଂ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଏମ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ଏକ୍ସିଓସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଜୁନ ମାସରେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ G7 ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ପିଏମ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 15-17 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସାଉଦି ଅରବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 8,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ। ସାଉଦି ଅରବ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଖାଲି ବିମାନ ଉଡ଼ିନି, ସାଉଦି ଅରବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 8,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ। ସାଉଦି ଅରବ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜର ସେନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଠାଉଛି। ସୈନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଅରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ମତେ ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସାଉଦି ଅରବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶର ସରକାର ସହ ସତ ମାନିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଜୁନରୁ ଲାଗିବ ଝଟକା। ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ବଡ ନିୟମ। ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଲପିଜି ପିଏନଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ ଓ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନିୟମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ନ ଡୁଆଲ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନେକ୍ସନ ରହିପାରିବ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଇପ ପାଖୁଥିବା ଗ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କନେକ୍ସନ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଦେଶର ବଡ ବଡ ସହର ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଗୁଡିକରେ ପିଏନଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେକଅପ୍ ଭାବେ ସେମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ ଅପଚୟ ହେବା ସହ କଳାବଜାରୀ ବଢୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଠୋର ଅଭିମୁଖକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଘନାଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ଦେଶରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଲକଡାଉନ। ଘନାଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢିଲା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଲା। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲକଡାଉନ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ହରପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭାଇରାଲ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନ ଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ବଢିଲା ଦରମା, ମହିଳାଙ୍କ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେରଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଡି ସତୀଶନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁଡିଏଫ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସତୀଶନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା କେଏସଆରଟିସି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଡି ସତୀଶନ୍ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି କେରଳକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବଡ଼ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ ମୋଦି, ୟୁଏଇ ସହ କରିଦେଲେ ମହାଡି। ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ ନାହ୍ୟାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସଂକଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଜୀବନ ରେଖା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଏଇ ର ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଏନଡିଏନସି ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ଏସପିଆର ରେ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ 3 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏଇ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିଜସ୍ୱ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଏବେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ତାମିଲନାଡୁରେ ଲାଗୁ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବା ଆବେଦନର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାଦୁରାଇର ବାସିନ୍ଦା କେ ରମେଶ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିବିକେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଟିବିକେ ମୁଖ୍ୟ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପିଆଇଏଲ ଚେନ୍ନାଇର ବାସିନ୍ଦା କେ ରମେଶ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘ, ସିବିଆଇ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବସିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ। ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ ଦଳ ଚକଟା ଘଟଣା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ରଥ ଲାଗିବା ପରେ କେଉଁଠି ରହିବ ଚାରମାଳ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କେଉଁ ପଟେ ଯିବେ ଓ କେଉଁଆଡେ ବାହାରିବେ, କେତେ ସମୟ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, କେତେବେଳେ ପହଳ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦଇତା ପତି ନିଯୋଗ ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାସହ ବୈଠକରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତି ନିଗଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି।
ଆଉ ଏବେ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଲାରା କ୍ୟାପିଟାଲର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି ଭଳି ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦିଓ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣୀୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଔଷଧ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାଲିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ କାମର ହିସାବ କିତାବ। ମୋହନଙ୍କ ଟିମର ସବୁଠୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ ବିଭାଗରେ ଆଣିଥିଲେ ସଂସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ତହସିଲକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏ କାମକୁ ଆଗୁଆ ସାରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ବାକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୂରା କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁରେଶଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ଖଣି ରକେଟ ବେଗର ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏହାସହ 2 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କେତେ ଆଗକୁ ବଢିଛି, କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିଛି, ସଫଳତା କଣ ପାଇଛି ଓ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେବା ବାକି ଅଛି, ତାହାର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ 5ଟି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଶନିବାର ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର SML ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ୍ ଜେନରେଟ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଏବଂ SML ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲୁ। ଗୁଜରାଟର ଧୋଲେରାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଗାମୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ SML ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 7ମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଦାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। I&CA ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ OBC ତାଲିକା ଏବଂ ଏବେ ଯାଞ୍ଚାଧୀନ ଏବଂ ଏହାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଶେଷ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2010 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର OBC ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିବା 67ଟି ସମୁଦାୟକୁ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 7% କୋଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେ 2024ର କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଏକ ସେହି ରାୟକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ OBC ତାଲିକାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସରକାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ଆଜି ରାତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 6%ରୁ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଦେଶରୁ ଏହି ଧାତୁ କ୍ରୟକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାହକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ କମ୍ କରିପାରେ। ତଥାପି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଗଲା
ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 3 କିସ୍ତିର ବଞ୍ଚିତ 1,23,849 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। 61 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆହୁରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁଧ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁଧ। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 1 ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟମ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏଫ୍ଡି ପାଇଁ ନିଜର ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ 1 ବର୍ଷରୁ ନେଇ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 6.50%, 2 ବର୍ଷରୁ ନେଇ 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧିରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଉଥିବା ଜମା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 6.60% ଓ 3 ବର୍ଷର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 6.70% ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଦ୍ରାସାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରୀ ମଡେଲ ମଦ୍ରାସା, ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ମଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ମାଦ୍ରାସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚମକିଲା ଚୀନର ଭାଗ୍ୟ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏକ ଦୁର୍ଗମ ବରଫାବୃତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଚୀନ ଭୋଗ ପଥର ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀ 17ଟି ବିରଳ ଧାତୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବିଷ୍କୃତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେରିୟମ୍, ନିଓଡିମିୟମ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ରିସିୟମ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନୀର 90% ଅଟେ। ଚୀନ ବିରଳ ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବହୁତ ଜଲଦି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଶେଖ୍ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ। ଏକ ଇମେଲ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ୍ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 2024 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରଠାରୁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନ ଶାସନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିବିଏସ୍ଇ କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 3 ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 3 ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଭାଷା ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା 2023 ସହ ସଂଶୋଧିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମତଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମେ 15ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୂଆ ସର୍କୁଲାରରେ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଓ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ R1, R1 ଏବଂ R3ରେ 3ଟି ଭାଷା ପଢିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟନ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ପିଲା 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିବେ ଯଦି ପିଲା 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବାଛିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ମୋଟ 19ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 2027 ରୁ ବଢିକି ଆସିବ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ
ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ଏପ୍ରିଲ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ ଏନପିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମନୋଜିତ ସିଂହ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ସମୟସୀମା କାରଣ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। କ୍ଷୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କମିଶନ ଏହାର ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଭଳି ସହରରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବୈଠକ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ଏମାନେ ପାଇବେନି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଏହି କାମ କରିନଥିଲେ କଟିବ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2000ର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 22ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6000 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏକ ଓଟିପି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ଅନଲାଇନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ପାଦ ଧରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର 27 ମେ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଜିକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଦୁସାନବେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମନ୍ୱୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁସାକି ମାଲିକ ଭାରତ ଉପରେ ସହଭାଗୀ ଜଳ ସମ୍ପଦର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2024 ଜାନୁଆରୀରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହଙ୍ଗା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ଚଳିତ ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମେ ମାସ ପେନସନ ସହ ମିଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 8.5 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମିଳିବ 2 ବର୍ଷର ବମ୍ପର ଏରିୟର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ତୁରନ୍ତ ହାତକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନୂଆ ଦରମା ପାଇଁ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ନୂତନ ବେତନ ହାର 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। କାହିଁକି ହେବ ବିଳମ୍ବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ସହ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏହି ଆୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ସୁପାରିଶ ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହଙ୍ଗା
ହୋଇଯିବ ବିଜୁଳି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂକଟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ କ୍ଷୀର, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ଏହା କହିବା ନିରାପଦ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ହସ୍ତସଂସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଜୁଳି ମହଙ୍ଗା ହେବା ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।